پاکستان کے عوام انلمیٹڈ چوری کیا. یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظر پہ آنی تھی, لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا. ہم اتنی آسانی کے ساتھ یہ تماشا دیکھتے رہیں اور کچھ بولے نا. ہم گونگے تو نہیں ہیں, بہرے تو نہیں ہیں, اندھے تو نہیں ہیں. جو میں علم بلند کر رہا ہوں, میرا ساتھ دو گے؟ عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم. الیکشن چوری کر کے لوگوں کو جعلی مینڈیٹ دلوایا جاتا ہے. 2018 کے انتخابات میں بہت سی سیٹس جیتے ہوئے تھے, آر ٹی ایس بند کر کے ہرایا گیا. ہم اندھے نہیں, سب کچھ نظر آ رہا ہے. پاکستان کے حالات دیکھ کر چپ رہ سکتا ہوں, نہ کوئی چپ کرانے کی کوشش کرے. ملک بچانے میدان میں نکلا ہوں, عوام بھی ہماری ہی طرف دیکھ رہے ہیں. نواز شریف کا نون لیگ سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے ویڈیو لنک خطاب. اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے, جو تنقید کی ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. نواز شریف صاحب, آپ اس ملک میں 3 دفعہ آپ کو اس قوم نے چانس دیا. آپ نے بجائے ادارے بنانے کے, آپ نے اداروں کو تباہ کیا. نواز شریف متحدہ قائد کی فوٹو کاپی اور پروفیشنل جھوٹے. نون لیگی قائد نے جس ملک میں اربوں کے اثاثے بنائے اسی کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. عدالت کو جھانسا دے کر باہر جانے والوں نے ذاتی پیسہ بچانے کے لیے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی. لگتا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں. نیلسن منڈیلا بن کر عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں. شبلی فراز کی پریس کانفرنس. پاکستان کی اکانومی کی بات نہیں کر رہے, وہ اپنی اکانومی کی بات کر رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ بڑی سٹیبل اکانومی تھی اور بڑا اچھا چل رہا تھا, پہلے وہ چاہ رہے تھے حکومت میں اور فوج کے اندر تقسیم ہو, عدلیہ کے اندر تقسیم ہو. جب ادھر سے ناکام ہوئے ہیں, اب اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. نواز شریف اداروں کو آپس میں لڑانے کے خواہش مند. سابق وزیر اعظم نے ملک کی نہیں اپنے خاندان کے کاروبار کی بات کی. نون لیگی قائد کو اپنا حلف بھی کرنا چاہیے. فواد چودھری کا تقریر پر رد عمل. نواز شریف وہ شیر ہیں جنہوں نے معیشت کو چیر پھاڑ دیا. ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا, اب عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. سابق وزیر اعظم نے ملکی راز فاش کر کے آئین کی خلاف ورزی کی. آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے. فیاض الحسن چوہان کی گفتگو. شہباز شریف کی گرفتاری, نون لیگ کا بھرپور احتجاج کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں لاہور میں 3 اکتوبر کو مظاہرہ کیا جائے گا. دوسرے مرحلے میں گجرانوالہ, فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں احتجاج ہوگا. پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر نون لیگ کا بڑا ایکشن. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملنے والے 5 MPs کو پارٹی سے نکال دیا. 5 ارکان فوری استعفیٰ دے کر نیا مینڈیٹ لیں. نواز شریف نے واضح کر دیا, پارٹی میں گندے انڈوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. رانا ثناء. کون سا قانون وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنے سے روکتا ہے؟ پارٹی سے نکالنے کا بیان دینے والے ناسمجھ ہیں. قائد کے ساتھ اختلاف کرنا بری بات نہیں. رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرقپوری کا رد عمل. نواز شریف کو لندن میں کورونا کا خطرہ, پاکستان تشریف لائیں. اب تک لندن سے کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی. اکتوبر کے ٹھنڈے مہینے میں جلسہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. یاسمین راشد کا طنز. توشہ ریفرنس. نواز شریف کی جائیداد اور اثاثے قرق کرنے کا حکم. عدالتی احکامات پر سابق وزیر اعظم کے اثاثوں کی رپورٹ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش. لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی, پراپرٹیز, گاڑیاں, 2 ٹریکٹر اور بینک اکاؤنٹ شامل. UAE میں اقامہ رکھنے کا کیس. نیب لاہور نے لیگی رہنما خواجہ آصف کو 8 اکتوبر کو طلب کر لیا. تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر آمدن سے متعلق سوالوں کے جواب دیں. نوٹس کا متن.
नैब सिंध भी इन एक्शन। पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फहीम के बेटे जलीलुज़्ज़मा ज़ेरे हिरासत। हैदराबाद की एहतसाब अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। FATF की एक और कड़ी शर्त पर अमल दरामद। सोने और जेवरात के लेन देन को दस्तावेजी बनाने के अमल का आगाज। आज से 20 लाख रुपए का सोना खरीदने और बेचने वालों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। FBR का नया साब्ता अखलाक जारी। कौमी शाहराहें गैर महफूज। जड़ावाला रोड पर खातून से 6 अफराद की मुबैना इज्तमाई ज्यादती। मुल्जिमान ने लिफ्ट के बहाने कार में बिठा लिया। नशा आवर मशरूब पिलाकर ज्यादती। मुकदमा दर्ज। वजीर आला का नोटिस। मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मोटरवे पर खातून से ज्यादती। मरकजी मुल्जिम छलावा बन गया। आबिद अब तक कानून के शिकंजे से बाहर। पुलिस का जबानी जमा खर्च। तहकीकात सिर्फ तक महदूद। लाहौर पुलिस की मोटरवे पर एहलकार तैनात करने से भी माजरत। मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्तें। एडिशनल एडवोकेट जनरल की आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा कराने की यकीन दहानी। अगर रियासती अराजी पर कोई शख्स कत्ल हो जाए तो दियत कौन देगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कराची में कोरोना की नई लहर। इंतजामिया एक्टिव। SOPs पर अमल न करने वाले 61 रेस्टोरेंट सील। जिला वस्ती के 48 मकामात पर 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मेडिकल स्टोर और जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोलने के अहकामात। पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी रोजगार स्कीम का इफ्तिताह। 1 लाख से 1 करोड़ तक के कर्जे हासिल करने की सहूलत। पढ़े लिखे हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कर्ज फराहम करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल। पहला मरहला मुकम्मल। 24 आम नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 554 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। वोटिंग 15 नवंबर को शेड्यूल। गवर्नर सिंध से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सूबे में CPEC के तहत जारी मंसूबों पर बातचीत। मंसूबा अजीम पाक चीन दोस्ती का एक और सबूत है। इमरान इस्माइल। LOC पर इश्तियाल अंगेजी। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। मरासला भी थमा दिया गया। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े बॉक्सिंग इवेंट का 3 अक्टूबर से इस्लामाबाद में आगाज। उस्मान वजीर एशियन टाइटल के लिए फाइट करेंगे। 1 साल के दौरान 4 से 5 बॉक्सिंग के मुकाबले होंगे। बॉक्सर आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। और मैं हूं सैयद मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग को धांधली के साथ हराया गया। इलेक्शन चोरी करके लोगों को जाली मैंडेट दिलवाया जाता है। उन्होंने कहा कि RTS बंद करके नून लीग को जीती हुई सीटों पर शिकस्त दी गई। हम अंधे नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। सिलेक्टेड वजीर आजम ने मुल्क को तबाह कर दिया। हमारे दौर में मुल्क एशियन टाइगर बनने जा रहा था। हम G20 में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मईशत को तबाह कर दिया गया और इस तबाही की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के हक में मुल्क के मसाइल पर बोलता रहूंगा। अगर कोई ये समझता है कि वो चुप करा देगा या हम चुप हो जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
कहां वो बुलंद बांग दावे? आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है। क्या सोचते हैं आप? कहां हैं आप? और आपको लाने वाले कहां हैं? मैंने कहा भाई इससे इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, ला के बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है? पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया, ये बातें एक न एक दिन मंजर पे आनी थी। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता, और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे। पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया या नहीं निकाला गया, और फिर पोलिंग निकाल कर उसके बाद फिर उनको खाली करवा कर उसके बाद डब्बे भर के आरटीएस को बंद करके कई घंटे वो सारा धांधली का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपना जो है वो इसको असेंबली में लाते हैं। इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहें और कुछ बोले ना। हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। फिर जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे? अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाल्लाह आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं कभी आपके साथ नहीं चलूंगा। आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपके हिसाब से कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.